باوضو سویا کرے گا. کیسا سویا کرے گا؟ باوضو سویا کرے گا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے گا. یعنی میں نے رات میں وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں سو گیا. اب سونے کے بعد اللہ کی قدرت سے میں انتقال کر گیا، میری زندگی ختم ہو گئی، میں مر گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے شہیدوں کے درجے میں اٹھایا جائے گا. ابھی آپ دیکھیں شہید ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے. اس سے پہلے اپنے جسم پر تلواروں کی گولیوں کے مار کھانے پڑتے ہیں. اس کے بعد تڑپ تڑپ کر انسان کی جان جاتی ہے، تب جا کر وہ شہید کے درجے پر پہنچتا ہے. لیکن جو باوضو ہوتا ہے، نہ اس نے میدان جنگ میں شرکت کی، نہ اس نے اپنے بدن پر زخم کھائے، نہ اس نے تکلیف برداشت کی، بلکہ وہ باوضو سو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ اس کو شہیدوں کا درجہ عطا کیا. کہیں نا سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا. اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کس قدر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. کہیں سبحان اللہ. عثمان غنی کون ہے؟ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں؟ تیسرے خلیفہ ہیں. پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. چوتھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہے نا. تو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک مقام پر پہنچ رہے ہیں. پہنچنے کے بعد پانی منگوا رہے ہیں. پانی منگوایا، پھر وضو کیا، پھر وضو کے بعد مسکرانے لگے. کہیں نا سبحان اللہ. اب ہم بھی وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، لیکن کبھی مسکرانے کی ہم نے کوشش نہیں کی. لیکن حضرت عثمان غنی مسکرا رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ موجود تھے وہ بڑے تعجب سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد یہ مسکرانے کا معاملہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا. تو لوگوں نے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں جانتے ہو میں نے کیوں مسکرایا؟ پھر انہوں نے خود ہی سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے. یعنی اللہ کے رسول کے صحابہ قربان جائیں ان کی عظمت پر، وہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے پر خود کو قربان کر دیا کرتے ہیں. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہم مسائل بھی جانتے ہیں، سنتیں بھی جانتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیشہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں کہیں نا کوشش کرنی چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسکرا کر ارشاد فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، کہے نا اب کیا ہو رہا ہے سنیے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وضو ایسی عظیم نعمت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے کہ وضو تو ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کر رہے ہیں، ہم ظاہر کو پاک و صاف کرنے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کے ساتھ ہمارے باطن کے گناہ بھی دھو رہا ہے نا. تو ہمیں بار بار وضو سے رہنے کی کوششیں کرنی چاہیے. الحمدللہ عز و جل وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں. اس ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں. ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ، حضرت امام اعظم کہاں رہتے تھے؟ کوفے کے علاقے میں رہتے تھے. وہاں کی جامع مسجد میں آپ وضو کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ آپ نے دیکھا کہ نوجوان وضو بنا رہا ہے. آپ نے دیکھا تو اس کے پانی کے خطرات اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے. آپ نے فوراً فرمایا بیٹے
اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر، اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی میں نے توبہ کر لی، اے امام اعظم میں توبہ کرتا ہوں کہ آگے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ فرما برداری کروں گا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اب اس کے وجہ پہ پانی سے قطرے ٹپک رہے تھے، آپ نے فرمایا اے میرے بھائی تو زنا کرتا ہے، زنا کی جیسی نحوست سے توبہ کر لے۔ وہ کہتا ہے اے امام اعظم میں اللہ کے خوف سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ برا کام نہیں کروں گا۔ ایک اور شخص وضو کرتا ہوا پایا گیا، آپ نے فرمایا اے میرے دوست شراب نوشی اور گانے باجے کی نحوست سے خود کو بچا لے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی کرامت ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ وضو کر رہا ہے تو اس کے وضو کے پانی کے ساتھ اس کے کون سے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ ایک بندہ وضو کر رہا ہے تو اس کی ماں باپ کے ساتھ نافرمانی والا گناہ جھڑ رہا ہے، ایک بندہ وضو کر رہا ہے تو اس کے پانی کے ساتھ اس کے زنا کا گناہ جھڑ رہا ہے، ایک بندہ وضو کر رہا ہے تو اسے ناچنے گانے کا جو گناہ ہوا تھا وہ گناہ اس کے بدن سے جھڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں سے پتا چلا کہ اولیاء کرام کی کرامتیں حق ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کرامتوں کو ظاہر بھی فرماتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ بندہ وضو کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بھی پاک و صاف کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں باوضو رہنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ ایک اور مقام پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس کو سنانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن، کس دن؟ کل قیامت کے دن میں اپنے امتیوں میں سے ان لوگوں کو، میں اپنے امتیوں میں سے ان لوگوں کو جو باوضو رہتے ہیں ان کے وضو کے نور کے سبب پہچان لوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے؟ جو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرتا رہتا ہے، وضو سے رہنے کی عادت کو اپناتا ہے، ان کے وضو کردہ اپنے بدن کے حصے، جیسے ہم نے ہاتھ دھویا، یہ ہاتھ، یہ چہرہ، یہ سر، یہ پیر ہمارے اس وقت نورانی بن جائیں گے، خود بخود نور سے بھر جائیں گے۔ اس نور کو دیکھ کر اللہ کے پیارے حبیب اپنے امتیوں کو پہچانیں گے کہ یہ میرا وہ امتی ہے جو ہمیشہ باوضو رہنے کی کوششیں کرتا۔ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ صرف وضو کر رہے ہیں، سونے سے پہلے صرف آپ نے وضو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر اجر عطا فرمایا کہ ایک روزہ رکھ کر عبادت جو کر رہے ہیں، ایک آدمی نے روزہ رکھا، رکھنے کے بعد تسبیح لی، اللہ کا ذکر کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، اس کو جتنا ثواب ملے گا روز وضو کر کر سونے والے کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا ہمیشہ باوضو رہنے کی ہمیں کوششیں کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم باوضو رہیں گے، اپنا ہاتھ بلند کر کر انشاءاللہ کہیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وضو کا طریقہ میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں، اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وضو کے لیے بلند مقام کا انتخاب کرنا مستحب ہے۔ مستحب کسے کہیں گے؟ جس کے کرنے پر زیادہ ثواب ملتا ہو، کہیں نا، جس کے کرنے پر زیادہ ثواب، جس کو چھوڑ دیں تو بھی کام ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس طرح سے کریں گے تو ثواب۔ مثال آپ کو مثال دو، مثالوں سے جلدی بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کپڑے پہنیں گے تو اچھے دکھیں گے، ہے نا، کہیں سبحان اللہ۔ اگر آپ پریس کر کر کپڑے پہنیں گے تو، ہے نا، تو یہ مستحب کہیں گے پریس کر کر پہننا، یعنی اور اچھے انداز میں پہننے کو مستحب کہیں گے۔ تو وضو کرنے کے لیے بلند مقام پر بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ اب ہمارے یہاں مساجد میں جو نل وغیرہ ہوتا ہے، جس کی توتیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو بلند بنایا جاتا ہے، کٹے کی شکل میں بناتے ہیں نا، ہم اس پر بیٹھ کر آرام سے وضو کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے بیٹھ کر وضو کرنا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، قبلہ رو بیٹھیں،
دوسرا کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے، ابھی فرائض و سنتیں نہیں ہیں بلکہ اچھا طریقہ کیسے بیٹھنا ہے۔ پہلا اونچی جگہ بیٹھیں گے، دوسرا قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں گے، تیسرا نیت کریں گے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہوں، ہے نا؟ اگر آپ نے اتنی بھی نیت کر لی کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے وضو بناتا ہوں، اتنا پڑھنے کے بعد آپ کی نیت ہو گئی۔ اگر آپ دل میں بھی یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وضو بناتا ہوں، آپ کے دل میں اتنا بھی خیال آیا تو آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن زبان سے دہرانا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے نا؟ پریس اس طریقے یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہیں سبحان اللہ۔ اس کے بعد افضل کیا ہے؟ زبان سے دہرانا مستحب ہے، اگر نہیں دہرائے تب بھی آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں نا، بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ پہلے اونچی جگہ بیٹھے، پھر اس کے بعد قبلہ رخ کا انتخاب کیا، یہ بھی مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد آپ بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر کیا کریں گے؟ ٹخنوں تک، آپ یہ جو کلائی ہے یہ کلائیوں تک، اس کو کیا بولیں گے؟ کلائیوں پہ یہاں پر ہڈی ہوتی دیکھیے، ہے نا؟ یہ ہڈی کو ملا کر دھونا ہے، ہڈی کے نیچے نہیں، اس کو شامل کرتے ہوئے دھوئیں گے۔ تو یہ کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں گے، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک کہیں نا زور سے 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ پھر یہاں تک 3 مرتبہ دھونے کے بعد اب اچھی طریقے سے دانتوں میں اپنی انگلی کو پھیریں گے۔ اگر کسی کے پاس مسواک موجود ہے تو سونے پر سہاگا ہوگا، ہے نا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسند کیا تھا؟ آپ بغیر مسواک کے کبھی وضو نہیں کرتے تھے، اور فرمایا گیا جو نماز مسواک کر کر پڑھی جاتی ہے، یعنی وضو میں اگر آپ نے مسواک کا استعمال کر لیا، اس نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ مسواک وضو کے دوران استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس مسواک نہ ہو تو کم سے کم اپنی شہادت والی انگلی سے اپنے دانتوں کا خلال کریں۔ خلال کسے کہتے ہیں؟ ایسا رگڑنے کو، ٹچ کرنے کو، ہے نا؟ تو اس کو خلال کہتے ہیں۔ انگلیوں سے دانتوں میں خلال کریں گے۔ اگر کسی نے شکاری کھائی ہوئی ہے، جیسا کہ ہمارے اکثر نوجوان جو اپنی جوانی کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ گٹکے کا استعمال کر رہے ہیں، ہے نا؟ تمباکو کا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے میں گھوم پھر کر دیکھیے، آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے جو محسوس کیا ہے کہ اکثر نوجوان طبقے میں کئی لوگوں کو کینسر جیسا مرض ہو رہا ہے نا؟ کینسر جیسا مرض ہو رہا ہے یہ گٹکا تمباکو کی وجہ سے۔ اسی لیے اس کو سلو پوائزن کہا جاتا ہے، میٹھا زہر کہا جاتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی نفس کی تسکین کے لیے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا اور غور کیا ہوگا، علماء کرام فرماتے ہیں، ایک بات ذہن میں آ رہی بتا کر آگے بڑھوں گا، کہ ہم نے دیکھا اور غور کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں 2 چیزیں کھا کر آنے سے منع فرمایا۔ کیا جانتے ہیں آپ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک پیاز ہے، دوسرا لہسن۔ یہ کچا پیاز، کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس سے اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں ان چیزوں کو منع کیوں کیا گیا ہے؟ جب اس پر ہم ریسرچ کریں گے، اس پر غور کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ان دونوں چیزوں میں بو پائی جاتی ہے نا؟ ان دونوں چیزوں میں بدبو ہوتی ہے، اس سبب سے ان کو کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں گٹکے میں خوشبو ہوتی ہے کہ بدبو؟ آپ بتائیں نا، گٹکے میں خوشبو ہوتی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، بیڑی وغیرہ سگریٹ میں اگر آپ ماریں، آپ دیکھیں اس میں خوشبو آتی ہے دھوئے میں، ایک دم عطر کی جیسا پرفیوم کی خوشبو آتی ہے نا؟ یہ بھی نہیں ہے، ان دونوں میں بھی بدبو پائی جاتی ہے۔ جب پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا تو ہمیں اب اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہر وہ چیز جس میں بدبو ہو وہ کھا کر ہم مسجد میں نہیں آ سکتے۔ لہذا مسجد میں آنے سے جب روکا گیا تو آپ اپنے آپ کو غور سے دیکھیں کہ سب سے اللہ کو پسندیدہ مقام کون سا ہے؟
اللہ کے یہاں پسندیدہ مقام مسجد ہے اور ہمیں مسجد سے آنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو اللہ نے ہم پر اپنی لعنت فرمائی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ہم اللہ کی لعنت کے شکار ہو رہے ہیں، تبھی تو اللہ کے پسندیدہ مقام میں آنے نہیں دیا جا رہا۔ لہذا اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچائیں، اور کوئی بھی آدمی جو صاحب عقل ہو وہ اچھے محافل میں اپنے سے بڑے لوگوں کے درمیان گٹکا تمباکو کھا کر نہیں جاتا۔ تو ایک دنیا کے منسٹر کے سامنے، ایک دنیا کے پیر و مرشد اگر ہمارے ہیں تو ان کے سامنے، ایک دنیا کے اعلیٰ ترین اپنے ماں باپ بزرگ ہیں، واقعی میں بچہ ادب کرتا ہے تو ان کے سامنے بیڑی سگریٹ یا گٹکا کھا پی کر نہیں جاتا۔ تو اللہ جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب کا پالن ہار ہے، اس کی بارگاہ میں ہم گٹکا بیڑی سگریٹ پی کر کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ لہٰذا ایسی بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ تو لہٰذا اگر کسی کے پان، یہ شپیاری پان کا ڈنڈی یا گوشت کا ریشہ وغیرہ دانتوں کے درمیان پھنسا ہو تو انگلی سے خلال کر کر اسے نکالے۔ اچھی طریقے سے 3 مرتبہ کلی کرنا ہے۔ پہلے کیا کرے؟ ہم نے اونچے مقام کا انتخاب کیا، پھر وہاں قبلہ رخ کا انتخاب کیا، پھر ہم نے نیت کی، پھر بسم اللہ شریف پڑھا، پھر کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو، بولیے نا، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 مرتبہ دھویا۔ اب دانتوں میں خلال کرتے ہوئے 3 مرتبہ غرارے کے ساتھ کلی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ غرارے کے ساتھ، ایسا آواز نکالتے نا غرارہ، اس کو غرارہ کہیں گے۔ غرارے کے ساتھ کلی کریں گے۔ کب؟ اگر ہم روزے کی حالت میں نہیں ہیں۔ اگر ہم روزے سے ہوں تو صرف کلی کریں گے ہم اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ غرارہ آپ نہیں کریں گے۔ کب؟ روزے کی حالت میں۔ چونکہ غرارہ کرنے کے دوران کبھی کبھی جب ہم ہوا باہر چھوڑتے ہیں منہ سے تو کبھی پانی کا خطرہ حلق کے نیچے اترنے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں غرارہ کرنے سے منع کیا گیا۔ اب اچھی طریقے سے آپ نے 3 مرتبہ کلی کی غرارے کے ساتھ۔ اب اس کے بعد ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں گے۔ نرم ہڈی کہاں ہے ناک کی؟ یہاں پر دیکھیں آپ، یہ جو سختی ہے یہاں پر، یہاں ختم ہو جاتی ہے، تو یہاں تک آپ کو پانی چڑھانا ہے۔ تو پانی چڑھانا، سیدھے ہاتھ سے آپ اس طرح پانی چڑھائیں گے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے نا، یہ سب کی چھوٹی انگلی ہے، اس سے اپنی ناک میں اچھی طریقے سے پھیر کر، اگر وہاں پر چپچپاہٹ ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں چوہے وغیرہ جمع ہے نا، تو اس میں شرمانے والی بات نہیں ہے۔ سردی وغیرہ ہو جائے تو یہ کھپلیاں وغیرہ بیٹھ جاتی ہیں، ان کو اچھی طریقے سے صاف کرنا ہے۔ تو اچھی طریقے سے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کریں گے۔ بعض مرتبہ ہمارے پاس ایسا انگوٹھا ڈالتے ہیں، تو یہ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا یا الٹے ہاتھ کا انگوٹھا نہیں، بلکہ مستحب کیا ہے؟ یہ طہارت کے واسطے انگلی بتا دینا بچے، 20 انگلی سے اس کو اچھی طریقے سے ہمیں صاف کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ پانی چڑھائیں گے؟ 3 مرتبہ پانی چڑھائیں گے۔ اب اس کے بعد پورا چہرہ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ تو چہرہ کیسا دھوئیں گے؟ تو چہرہ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے ہمارے بال شروع ہو رہے ہیں، یہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، یہ کان کی لو سے یہ کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا ضروری ہے۔ تو کتنے مرتبہ دھوئیں گے چہرہ بھی؟ 3 مرتبہ۔ تب اس میں ہمیں احتیاط کیا کرنا ہے ذرا سنیں، کہ کبھی کبھی ہم جو ہے وضو کر رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، تو آنکھوں کو اتنا بند کر لیتے ہیں لوگ کہ یہاں پر پورے یہ پیک ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ کبھی دیکھیں آپ دوسرے کی آنکھیں بند کر کر دیکھیں، یہاں پر یہ دراڑ پڑ جاتی ہے، تو اس میں پانی نہیں پہنچتا۔ اگر یہاں پر پانی نہیں پہنچے گا تو ہمارا وضو، چونکہ چہرہ دھونا وضو میں کیا ہے؟ فرض ہے، تو اس لیے ایسا پورا پیک مت کریں، بلکہ آہستہ آنکھوں کو بند کریں، پھر اپنے چہرے کو دھوئیں۔ اسی دوران یہاں پر ان دونوں انگلیوں کو اس طرح بھی پھیر لیا کریں تاکہ احتیاط سے وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے۔ تو اسی طریقے سے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ بال ان کا یہاں تک چلے جاتے ہے نا، گنجے ہو جاتے ہیں، تو اب ان کو چہرہ کہاں تک دھونا ہے؟ تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کے لیے جب ان کے بال تھے تو کہاں سے بال شروع ہو رہے تھے، وہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک دھونا ہے۔ اب انہوں یہاں تک بال چلے گئے تو یہاں تک دھونا ضروری نہیں ہے، جہاں سے بال
पहले थे वहीं तक ही धोना है। अब इसके मर्तबा और दूसरी चीज, अब दाढ़ी वगैरह है, तो दाढ़ी जिसको है चेहरा धोते वक्त दाढ़ी का खिलाल करना भी सुन्नत है। तो खिलाल कैसे करेंगे दाढ़ी का? तो ये उंगलियां आपकी भिगोई हुई है, इस तरह से पूरा आप अपने बालों को दोनों हाथों से इस तरह से फैलाएंगे, फिर इसको सीधा करेंगे। तो ये दाढ़ी का खिलाल कहेंगे, है ना। मस करना, रगड़ना, इसको क्या कहते हैं? खिलाल कहते हैं। अब किसी की दाढ़ी इतनी घनी होती है, अब ये दाढ़ी है मेरी पतली है, तो इसके चमड़े के नीचे भी पानी का पहुंचना, पानी का बहना ये फर्ज है। अगर मैं इसी पैसा यूं यूं मार दिया, अब दाढ़ी के जो बालों के नीचे जड़ में पानी नहीं गया तो मेरा वजू, तो इसके नीचे पहुंचाने के लिए हमें क्या करना है? दाढ़ी में अच्छी तरीके से खिलाल करना है। अगर किसी की दाढ़ी पतली है तो आसानी से पानी पहुंचा सकता है। अगर किसी की दाढ़ी बहुत ही घनी है, अब यहाँ हमारे दोस्त अहबाब में किसी की भी दाढ़ी उतनी घनी नहीं है जिस पर मैं मिसाल से बता सकता, तो ज्यादा घनी दाढ़ी है तब उसे इजाजत है कि वो सिर्फ मसा करे, खिलाल कर ले, अब उसका वजू हो जाएगा। तो चेहरा धोने के बाद अब दोनों हाथों को कहां तक धोना है? अच्छा, ये एक बात मुझे बताइए, इसको क्या कहते हैं? तो बाज लोगों का ये ख्याल है कोहनियों तक हाथ धोना। अक्सर जब पूछा जाता है कहां तक हाथ धोना, कोहनियों तक हाथ धोना बोलते हैं। कोहनियों तक नहीं धोना है, बल्कि कोहनियों समेत धोना है। कोहनियों को मिलाकर धोना है। ये कोहनी यहाँ खत्म हो रही है, आपको यहाँ तक धोना जरूरी है, यहाँ तक धोना चाहिए। बाद सूफिया कराम, उलमा कराम फरमाते हैं कि और थोड़ा ऊपर तक धो लिए तो भी मुस्ताहब है, बेहतर है। समझे? ये कोहनियां जो है अस्तिक अच्छा चढ़ाकर यहाँ तक आपका धोना जरूरी है। तो कोहनियों तक दोनों हाथों को धोएंगे। अब हमने हाथ धोने का तरीका बाज लोगों का देखा, एक मरतबा पानी लिया, पूरा इस तरह से भरकर लगा लेते हैं, फिर उसके बाद 3 बार इधर हिलाए, 3 बार इधर हिलाए, खत्म। अब यहाँ पानी गया नहीं गया देख लेंगे। तो लिहाजा इस तरह ना करें। अगर पानी धोने से मुराद, पानी के बहने से मुराद, उलमा कराम ने फरमाया हर हिस्से से, कहां से? हर हिस्से से कम 2 मरतबा 2 खतरे पानी बहना जरूरी है, उसे धोना कहेंगे। कम से कम 2 खतरे पानी बहना। अगर खाली आप पानी लेकर चिपका लिए, आजकल एक यूट्यूब पे एक वीडियो आ रहा है जिसमें आधी गिलास पानी से आदमी वजू कर ले रहा। कितने पानी से? तो क्या वो वजू हुआ? तो नए नए टाइप में नए नए कितने दुनिया में नमूदार हो रहे हैं। हमें उनकी तरफ नहीं देखना है, बल्कि हमेशा अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ और उनके चाहने वाले बुजुर्गों की तरफ देखना है। क्योंकि नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। हमें सुन्नत रसूल पर अमल करना है, दुनियादारों से हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है? कोहनी, अब ये हाथ धोने का सही तरीका ये है कि आप एक मरतबा पानी लें, पूरे हाथ को इस तरह से अच्छी तरीके से मसलें। ये पूरा आपने अच्छा मसल लिया, फिर दूसरी दफा पानी लें, फिर इसको इस तरह से फैलाते जाए, फिर तीसरी दफा लें, फिर इसको फैलाएं। इस तरह से करना, ये पानी नहीं पहुंचता, लिहाजा आप इससे एहतियात करें। ठीक है? अब आपने दोनों हाथ कहां तक धोया? कोहनियों तक धोया, है ना? हाँ, माशाल्लाह, कोहनियों समेत धोया। कोहनियों तक नहीं धोना है, कोहनियों को मिलाकर धोना है, इसको याद रखें। अब सर का मसा करना है। इसका तरीका ये है, सर का मसा करने का, आप दोनों हाथों को अच्छी तरीके से भिगोएंगे। अच्छा, मसा किसको कहते हैं? सर का मसा हो या दाढ़ी का मसा हो, मसा कहेंगे किसको? मलना। माशाल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। इन्होंने अच्छा जवाब दिया, मलना या टच करना, हम आम जुबान में कहेंगे टच करना, है ना? छूना, कम से कम छूना, उसे मसा कहेंगे। ठीक है? हमने दोनों हाथों को पानी से भिगोया। अब इसका सही तरीका ये है कि आप ये तीनों उंगलियों को इस तरह से मिलाएंगे, 1 2 3। ठीक है? ये मिलाए, यहाँ जहाँ से बाल शुरू हो रहे हैं वहां से आप पीछे तक ले जाएंगे, जहां तक बाल है वहां तक ले जाने के बाद अब वहां से ये हथेलियां हैं, इनके साथ आपको सामने आना है। तो आपका पूरे सर का मसा हो गया, सारा सर टच हो गया। अब ये जो उंगलियां आपकी बची हुई हैं, कौन सी? शहादत वाली और अंगूठा,
تو شہادت والی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالیں گے اور ان کو پوری طریقے سے اچھا ہر کان کے ہر پرزے میں پھیلائیں گے. اس کے بعد دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے پیچھے اس طرح سے مسا کریں گے. یہ ہونے کے بعد آپ کا پانی یہاں کا بچ گیا ہے. ان دونوں ہاتھوں کے پچھلے حصے کو, یہ حصے کو یہاں گردن پر پھیرنا ہے. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ گردن پر پھیرنے کے بعد گلے پر بھی پھیر لیتے ہیں. گلے پر مسا کرنا وضو میں منع ہے. اس سے روکا گیا ہے کہ گلے کا بھی مسا کریں, لیکن گردن کا مسا کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کے دوران گردن کا مسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. لہذا گردن کا مسا کرنا یہ سنت رسول ہے, ضرور اس طرح کریں. اب اس کے بعد آخر میں کیا ہے, اپنے دونوں پیر ٹخنوں تک, ہے نا, کیا چھوٹا بول رہے, ہاں تو اس کا ابھی تو اس کا تذکرہ نہیں, صرف وضو کا طریقہ بتا رہے. ابھی فرائض جب بتائیں گے تب بتا رہے. آپ ذرا ٹھیک ہو, درود پاک پڑھیے. ایک چوتھائی مسا, ہاں ایک چوتھائی سرکا, یعنی ایک چوتھائی کسے کہیں گے پہلے بات سمجھے. ایک چوتھائی کہیں گے پاؤ, ایک میں کا پاؤ حصے کو, بیٹھے نا ماشاءاللہ. آپ کے بھی اگر ڈاؤٹس ہیں تو پورا سیشن ہونے کے بعد آپ کو سوالات کرنے کا موقع دیا جائے گا, آپ اس میں اپنا سوال دہرا سکتے ہیں. اور ہر آدمی کو آزادی ہے کہ جس ٹاپک پر بات چل رہی ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ سوال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو چوتھائی سر کا مسا کرنے سے وضو ہوتا ہے کیا نہیں, یہ بچے نے سوال کیا. تو بے شک الحمدللہ چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ وضو میں فرض ہے. کیا ہے چوتھا, یعنی پاؤ. تو ایک ہاتھ آپ نے پانی میں بھگویا, اس طرح سے اتنا لگا لیا, تب بھی آپ کا مسا ہو گیا. لیکن فرض ادا کرنا ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ ہم ہر طریقہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے انجام دیں گے. اے نا سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں. تو ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنا ہے, تو لہٰذا ہم پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت رسول ہے, اس لیے پورے سر کا مسح کرتے ہیں. اس کے بعد آخر میں کیا ہے, وضو میں دونوں پیر ٹخنوں تک دھونا, ٹخنوں سمیت دھونا ہے, ٹخنوں کو ملا کر. تو علماء کرام نے فرمایا تھوڑا پنڈلی کے اوپر تک دھو لیں, یہ اچھا ہے, بہتر ہے. اور پیر دھونے کے درمیان ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, انگلیوں کے درمیان جو گیپ ہے اس گیپ میں اپنی پھر چھوٹی انگلی سے خلال کرنا ہے, یعنی اس کو اس طرح سے پانی پہنچانا مستحب ہے, بہتر ہے. اگر ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوں, جیسے بعض سردی کے موسم میں یا بعض کو گرمی کے موسم میں ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں, دراڑیں پڑ جاتی ہیں, ان ایڑیوں کی دراڑوں میں بھی پانی کا پہنچانا لازمی ہے, فرض ہے. اگر وہاں بھی پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا. لہذا جن کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوں یا جن کی ایڑیوں میں دراڑیں ہوں, یا بعض لوگوں کو یہاں پر ٹخنے کے پاس ایک گول سکے کے جیسا بن جاتا ہے, اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں, جیسا میرے پیر پر بھی ہے, تو کنٹینیو بیٹھتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے, تو اس کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے, اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو یہ وضو کا کیا ہے طریقہ ہوا. تو وضو میں کتنے فرض ہیں اس تعلق سے ہمیں بات کرنی ہے. تو وضو میں کتنے فرائض ہیں, غسل میں کتنے تھی, تو وضو بڑا ہے کیا غسل, ہاں تو غسل کریں گے تبھی تو وضو ہوگا, ہے نا. تو جس آدمی پر غسل فرض ہے وہ صرف وضو کر کر نماز پڑھ سکتا ہے کیا, تو پہلے اسے غسل کرنا ہے. لیکن غسل میں 3 ہی فرض ہیں اور وضو میں 4 فرض ہیں. تو پہلا فرض کیا ہے وضو میں, چہرہ دھونا, پورا چہرہ دھونا. پورا چہرہ کسے کہیں گے,
पेशानी के बाल से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से एक कान की लो तक, इतना हिस्सा धोना ये वजू में पहला फर्ज। बोलिए ना। चेहरा धोना सर के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, ये पहला फर्ज। वजू का दूसरा फर्ज क्या है? दोनों हाथ कोहनियों समेत होना है। टखनों ने, कोहनियां यहाँ पे है, टखने पैर में है, ठीक है। ये कोहनियों समेत धोना है, कोहनियों को मिलाकर धोना, ये दूसरा फर्ज है। अच्छा, गुस्ल का पहला फर्ज क्या था? कुल्ली करना, है ना, गरारे के साथ कुल्ली करना। अगर आपके दांतों में पान की सुपारी, पान का पत्ता, खाए सो बोटी या कोई और चीज बैठी हुई हो और आपने उसे निकाले बगैर वजू या गुस्ल कर लिया तो आपका गुस्ल नहीं होगा, उसको आपको छुड़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर चेहरा दोनों, ये कुल्ली करना गरारे के साथ, ये गुस्ल में फर्ज है। अगर आपके दांतों में शिकारी या पान का जर्रा बच गया था और आपने वजू कर लिया तो आपका वजू हुआ क्या नहीं हुआ? वजू हुआ क्या नहीं हुआ? गुस्ल हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ। वजू हो जाएगा, क्योंकि वजू में कुल्ली करना फर्ज नहीं है, गुस्ल में कुल्ली करना फर्ज है और वजू में कुल्ली करना सुन्नत है। वजू में सुन्नत है, गुस्ल में। लिहाजा अगर वजू में पान का जर्रा कोई बच गया, शिकारी बच गई, तब भी आपका वजू हो जाएगा, लेकिन गुस्ल में बच गया तो हरगिज नहीं होगा। ठीक है। पहला चेहरा धोना फर्ज, दूसरा वजू का फर्ज क्या है? कोहनियों समेत हाथों का धोना, है ना। तीसरा फर्ज क्या है? चौथाई सर का। अभी जैसा सवाल हुआ, ये चौथाई सर, यानी हमारे सर के 4 हिस्से करें तो एक हिस्से को मसा करना ये फर्ज है, और पूरे सर का मसा करना सुन्नत रसूल है ना। तो आखिरी फर्ज क्या है वजू का? दोनों पैर टखनों समेत धोना, ये वजू का चौथा फर्ज है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। जो काम कर रहे हैं उन्हें काम करने दें, तवज्जो इस तरफ रहे तो आपको और मेरे को दोनों को फायदा होगा। पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व मुबारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ वजू में कितनी सुन्नतें हैं? वजू में 4 फराइज थे, सुन्नतें कितनी हैं? उसमें 10 मिला लीजिए। वजू में कितनी सुन्नतें हैं? 14 सुन्नतें हैं, है ना। 14 सुन्नतें भी हमें सीखना है, इसलिए कि सुन्नतों पर अमल कर कर ही जन्नत में जाना है ना। तो कहें वजू में कितनी सुन्नतें हैं? आवाज से बुलंद जी। तो पहली सुन्नत क्या है? नियत करना, है ना। हम तो नियत करते हैं और हम इन तमामों पर अक्सर वजू में अमल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कहें अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमको मालूम नहीं है कि जो हम कर रहे हैं ये फर्ज है या सुन्नत है या मकरूह है या मना है, ये भी हमको मालूम नहीं। लेकिन हम वजू में तमाम चीजें दोहराते रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है। पता करना जरूरी है, इल्म दीन सीखना है। तो लिहाजा पहला क्या है? नियत करना। कि मैं नियत क्या करेंगे? अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए या नमाज पढ़ने के लिए वजू करता हूँ, है ना। ये नियत दिल में करना, जुबान से दोहराना, ये क्या है? सुन्नत है। पहला हो गया। दूसरा क्या है? बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, है ना। पढ़ते हैं ना सब लोग। वजू में अगर किसी ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा और ना ही उसने कोई और दुआ पढ़ी, बल्कि ऐसे ही नियत कर ली कि वजू करता हूं और वजू कर लिया, तो उसका वजू हुआ क्या नहीं हुआ? वजू हो जाएगा। इसलिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, और जो काम फर्ज है अगर वो छूट जाता है तो वजू नहीं होता, और सुन्नत छोड़ देंगे तो सवाब कम हो जाता है। लिहाजा बिस्मिल्लाह पढ़ना ये दूसरी सुन्नत है। तीसरी सुन्नत है दोनों हाथ पहुंचों तक 3 मरतबा धोना, यानी हर बॉडी पार्ट्स को, चाहे वो चेहरा हो, चाहे नाक हो, चाहे मुंह हो,
चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, सबको कितनी मर्तबा धोना? अगर किसी ने एक मर्तबा ही चेहरा धो लिया तो उसका फर्ज अदा हो गया, लेकिन 3 दफा धोना क्या है? सुन्नत है। तो ये कौन सी सुन्नत थी? तीसरी सुन्नत थी। चौथी सुन्नत क्या है? वजू के दौरान मिसवाक शरीफ करना। कहे ना सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मिसवाक करता है अल्लाह ताला उससे खुश होता है, और जो मुसलसल मिसवाक करता है अल्लाह ताला उसकी अक्ल में इजाफा फरमाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं, अल्लाह के रसूल ने सबसे आखिर में जब दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमाया, उस वक्त भी आपने दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले आपने मिसवाक फरमाई थी। तो इतनी प्यारी सुन्नत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी लम्हे तक उस सुन्नत पर अमल की। तो चौथी मिसवाक करना ये वजू की चौथी सुन्नत है। उसके बाद 3 मर्तबा चुल्लू का, इसे आपने सुना होगा, बचपन से बहुत सारी बातें सुनते हैं हम। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, मैं बहुत दिनों तक मुझे पता नहीं था कि चुल्लू क्या होता है। आगे किसी को पता है? हाँ, चुल्लू कहेंगे इसको। ये जो हमारा हाथ है, हाथ की जो हथेली में जितना पानी आता है इसे कहेंगे चुल्लू। ये चुल्लू भर पानी है। इस पानी को लेकर 3 मर्तबा कुल्ली करना ये सुन्नत है। कितने सुन्नतें हुई? हाँ, 4 हुई, 5 हो गई। पहला नियत करना, दूसरा बिस्मिल्लाह पढ़ना, तीसरा हर अज़ू को 3 बार धोना, चौथा मिसवाक करना, 5वां चुल्लू भर पानी लेकर कुल्ली करना। ठीक है, 5वें के बाद छठा, अगर रोजा ना हो तो क्या करेंगे? गरारा करेंगे। रोजा ना हो तो ऐसा हर वजू में करना सुन्नत मुबारक है, जबकि आप वजू से ये रोजे से ना हो। अगर आप रोजे से हैं तो सिर्फ कुल्ली करेंगे। 6 हो गए। 7वां क्या होगा? नाक में चुल्लू से पानी चढ़ाना। तो अगर आप रोजे की हालत में ना हो तो पानी को थोड़ा खींचना चाहिए, थोड़ा खींचना, ज्यादा ऐसा भी नहीं कि भाई सर में चढ़ जाए। थोड़ा सा आप खींचेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंच चुका है। तो 3 दफा चुल्लू भर पानी नाक पे चढ़ाना ये भी सुन्नत है। कितने हुए? अगर दाढ़ी हो तो दाढ़ी का खिलाल करेंगे। ये कौन सा है सुन्नत? 8वीं सुन्नत है। दाढ़ी रखना ये रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं बल्कि तमाम अल्लाह ताला के कमोबेश 1,24,000 कमोबेश जितने अल्लाह ताला ने दुनिया में अंबिया को भेजा है, तमामों के चेहरे पर दाढ़ी थी। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दाढ़ी बहुत पसंद थी। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ और अपनी मूंछों को पस्त करो और मजूसियों की मुखालिफत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी रसूल ने अपने चेहरे पर 2 बाल दाढ़ी के थे। जब उन्होंने अपने दोनों बाल निकाले तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से अपना रुखे अनवर फेर लिया। यानी उन्हें जब देखा कि वो दाढ़ी निकाल कर आए हैं तो आपने नाराजगी का इजहार करते हुए अपने चेहरे को फेर लिया। तो जिससे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा फेर ले, उसे दुनिया में कोई इज्जत दे ही नहीं सकता। लिहाजा अपने चेहरों पर दाढ़ी सजाने की कोशिश करें। तो दाढ़ी की मौजूदगी में दाढ़ी का खिलाल करना यह भी रसूल आजम की सुन्नत है। कितनी सुन्नतें हुई? 8 हुई जी। अगर किसी की दाढ़ी ना हो तब वो क्या करे? तब भी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को याद कर कर उनके अंदाज में इस तरह से हाथ फेर ले, उसे सुन्नत का सवाब मिलेगा। इसलिए कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अभी मैंने एक रिवायत आपको सुनाई कि आप उस मुकाम पर बैठे जहाँ रसूल आजम बैठे थे, आपने वजू किया, फिर मुस्कुरा कर देखा। तो अल्लाह के रसूल के सहाबा हमेशा हर सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करते, तो हमें भी कोशिशें करनी चाहिए। तो दाढ़ी में खिलाल। 9वां क्या है? हाथ और पैरों की उंगलियों में खिलाल करना। खिलाल अभी आपने देखा कि अब ये हाथ की उंगलियां हैं, इसमें भी ये छोटी उंगली से ही करना है, इस तरह से। ठीक है, फिर ये हाथ में इस तरह से छोटी उंगली से
खिलाल, पैरों में भी उल्टे हाथ की छोटी उंगली से पूरे उंगलियों में खिलाल करना, ये भी क्या है? सुन्नत मुबारका। कितनी हुई जी? हाथ की 9, पैर की 10 हो गई, है ना। 11वीं सुन्नत है पूरे सर का मसाह करना। चौथाई यानी पौ सर का मसाह करना फर्ज, पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है। अब उसके बाद 12वां है कानों का मसाह करना। अभी आपको मैंने बताया ये दोनों उंगलियों से पूरे कानों में उंगली फेरना और पीछे के हिस्से पर भी पानी पहुंचाना। आपने देखा अक्सर, आप गौर करें, जिनकी उम्र दराज होती है और वो अपने कानों में मसाह नहीं करते, उनके कानों के पिछले हिस्सों पर अक्सर फफूंदी जम जाती है, फंगल इन्फेक्शन होता है। तो कितना प्यारा तरीका इस्लाम ने बताया कि एक आदमी दिन में 5 मरतबा अपने कानों की सफाई करता है तो उसे किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होता। तो लिहाजा फंगल इन्फेक्शन से वगैरह बचाव में भी हमारा वजू काफी मददगार साबित होता है। इसी के साथ पूरे सर का मसा हो गया, कानों का मसा हो गया। इसके बाद अगली सुन्नत है, 13वीं सुन्नत ये है कि स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजों को करें। पहले हाथ धोया आपने, दूसरा कुल्ली की, उसके बाद नाक में पानी चढ़ाया, उसके बाद चेहरा धोया, उसके बाद हाथ धो लिए, फिर सर का मसा किया, फिर पैरों को धोया। ये स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक करेंगे तो ये भी सुन्नत है कि स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से करें। पहला काम बाद में, बाद का काम पहला, उल्टा सीधा करेंगे तो सुन्नत छोड़ने के सबब सवाब में कमी होगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने पहले कोनियों तक हाथ धोया, ठीक है, समझ रहे बात को? आप मेरी तरफ तवज्जो दें, पढ़ें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाअल्लाह अभी कुछ लम्हात में खाना तैयार हो रहा है, इंशाअल्लाह खाने का सेशन रहेगा। उसके बाद हमारे दरमियान गुलबर्गा से हमारे हरदिल अजीज दोस्त मोहम्मद इनायत नूरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। वो नमाज का तरीका, नमाज के फजाइल, नमाज के मसाइल के ताल्लुक से पुरनफ्स उनका बयान है। तो इंशाअल्लाह उनके सेशन से पहले खाने का सेशन मुकम्मल होगा। आप एक मरतबा इसको मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद उस तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातम व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप पूरे अज़ूद होना, ये भी सुन्नत है। 13 सुन्नतें हो गई। आखिरी सुन्नत क्या है? अज़ू सूखने से पहले, अभी मैं क्या बता रहा था? तो मैं ये बता रहा था, किसी ने पहले हाथ धोया है ना, हाथ धोया, फिर पैर धो लिया, फिर सर का मसा किया, फिर चेहरा धोया, तो उसने चारों फराइज पर अमल तो कर लिया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसा करना है वैसा नहीं किया तो उसका वजू तो हो जाएगा लेकिन उसका सवाब कम हो जाएगा, इसलिए कि उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल नहीं किया, है ना। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिरी सुन्नत ये है कि अज़ू सूखने से पहले दूसरा अज़ू धो लिया जाए। यानी हाथ धोकर थोड़ी देर बैठ गए, हाथ इतना सूख गया, फिर उसके बाद कुल्ली कर रहे, फिर नाक में पानी चढ़ा रहे, फिर चेहरा धोकर बात करते बैठे, अब चेहरा थोड़ा सूख गया, फिर कोनियों तक हाथ धो रहे। तो इस तरह से करना ये मकरूह है। अज़ू पहला धोए, वो कच्चा रहने से पहले दूसरा धोना, यानी साथ ही हाथ धो लिए, कुल्ली करे, नाक में पानी, चेहरा धोए, हाथ धोए, स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू कर रही बगैर रुकावट के। तो इस तरह करना ये भी सुन्नत है। तो ये वजू की 14 सुन्नतें हुई। कौन कौन सी जरा दोहराए? पहला क्या था? नियत करना, दूसरा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, तीसरा हर अज़ू को 3-3 मरतबा धोना, याद रखें। अब इस तरह दोहराते जाएंगे तभी तो याद रहेगी बात। पहला, दूसरा बिस्मिल्लाह शरीफ, तीसरा, हाँ यहाँ पर दोनों 3-3 है, देखो 3 दफा धोना तीसरी सुन्नत है, इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। चौथा मिसवाक करना, पांचवा कुल्ली करना, चुल्लू में पानी लेकर कुल्ली करना, चुल्लू में लेना पानी। अब बात ऐसा, अगर हम लिए जग रखा हुआ है, जग उठा को मुंह को लगाया, कुल्ली कर रहे हैं, तो ये सुन्नत है क्या? बल्कि हाथ में पानी लेकर कुल्ली करना ये सुन्नत, ठीक है। तो इसी तरह
गरारा करना अगर वजू ना हो तो ये कौन सी सुन्नत है? छठी हुई। 7वीं सुन्नत बताइए। सबको भूख लगी लग रहा है, हाँ? बाहर की तरफ ज्यादा तवज्जो। हो गया इंतजाम? चलिए, आपके लिए खुशखबरी है कि खाने का इंतजाम हो चुका है। द लंच इज रेडी। ठीक है, तो उसके बाद नाक में पानी चढ़ाना। उसके बाद कौन सी सुन्नत है? दाढ़ी का खिलाल करना। उसके बाद हाथ के उंगलियों का खिलाल। उसके बाद पैर की उंगलियों का खिलाल। उसके बाद पूरे सर का मसा। उसके बाद पूरे स्टेप बाय स्टेप, है ना, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक पूरे। पहला हाथ धोना है, आखिरी का क्या है? पैर धोना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरे करना, ये 13वीं सुन्नत है। और आखिरी सुन्नत क्या है? पहला अज़ू सूखने, पहला पार्ट सूखने से पहले दूसरा धोना। इस तरह से अगर आप वजू करेंगे तो सुन्नतों के साथ आपका वजू मुकम्मल होगा। याद रखिए, हर सुन्नत पर अमल करना जरूरी है, और एक भी सुन्नत वजू में छोड़ेंगे तो वजू मकरूह होगा। वजू मकरूह कब होगा? जब आप सुन्नतें छोड़ेंगे तब आपका वजू मकरूह होगा। मकरूह का मतलब क्या है? सवाब में कमी आएगी, है ना। आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह बात हुई 15,000। 15,000 बात होने के बाद जब महीना मुकम्मल हो गया, अगर वो आपको 10,000 रुपये देता है तो आप क्या कहेंगे? मेरी तनख्वाह में कटौती हुई। अब आप परेशान हो जाएंगे कि क्यों कटौती हुई, तो आप उसको, वो कहेगा कि टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए, हमारे पास रहने की शराइत क्या थे, आप उसमें से जितनी शराइत छोड़ेंगे उतनी तनख्वाह कट होगी, उसमें लिखा हुआ होगा। तो लिहाजा हर सवाब उसी वक्त मिलेगा जब हम पूरे इत्मीनान के साथ, पूरी सुन्नतों के साथ पूरे फराइज को अदा करेंगे, तभी मुकम्मल सवाब मिलेगा। अगर आपको वजू या गुस्ल के ताल्लुक से कोई डाउट आपके माइंड में हो, दिमाग में हो, तो आपको 10 मिनट का टाइम है। आप उठकर बिला झिझक पूछें, हाँ, बिला झिझक पूछें, ताकि आपको और दूसरों को भी वो बात समझ में आए कि ये इस तरह से मसला है। अगर किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़े। यहाँ हमारे क्या नाम, रिजवान भाई का सवाल है, सुनते हैं। अगर सुन्नत को आगे पीछे स्टेप बाय स्टेप भी लगा, अगर कुछ याद जब बाद में करें तो लास्ट में वेट में चलता हो। तो अभी बताया गया कि वजू में स्टेप बाय स्टेप करना है, ये सुन्नत है। आप तरतीब को बिगाड़ेंगे, सीक्वेंस चेंज कर देंगे, यानी पहले हाथ धोया, फिर जो है पैर धोकर आप मुंह धो रहे, तो ये तरतीब चेंज हो गई, तो इससे ये क्या है? मकरूह होगा, सवाब कम होगा, है ना। क्या होगा? वजू मकरूह होगा, लेकिन आपका वजू तो हो जाएगा, लेकिन उसका सवाब कम होगा। और कुछ पूछना है? और यहाँ तक फरमाया गया हदीस पाक में कि सवाल निस्फ इल्म है। सवाल क्या है? आधा इल्म है। जब तक सवाल पैदा ना होगा उसका हल नहीं निकलता। तो लिहाजा ऐसा आप शर्माना छोड़िए, इल्म दीन सीखने में कोई शर्म की बात, झिझक की बात नहीं होती है। लिहाजा आप पूछने की कोशिश करें। जिनको मालूम है वो भी दूसरों को मालूमात पहुंचाने के लिए पूछ सकते हैं, ताकि एक दूसरे से, एक शम्मा से दूसरी शम्मा रोशन होती है। इस तरह जिनको मालूम है, मालूमात है, फिर भी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर यह मतलब नहीं कि इनको नहीं मालूम था इब्तिदी नतीज पूछ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं समझेगा। बल्कि आपको पहले से मालूम है, आप दूसरों को मालूमात कराने पूछ रहे हैं, ये हम समझेंगे। आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। उठिए। चलिए सुभान अल्लाह कहें। हाँ, वजू के दौरान बात कर सकते हैं या नहीं? तो वजू के दौरान बात, बिना वजह बात करना, ये मकरूह है। अगर बहुत खास बात है या कोई
वजू के दौरान बात करना, बिला वजह बात करना ये मकरूह है। यहाँ तक हुक्म दिया गया कि वजू के दौरान अगर कोई सलाम भी करे तो जवाब ना दिया जाए। ठीक है, कहें सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ अक्सर होता है, हम वजू कर रहे होते हैं, कोई आदमी जिसको मालूम नहीं है मसला वो आकर सलाम करता है, और बाज मर्तबा जिनको मालूम है वो जवाब ना दे, तब वो ऐसा कंधे पे पकड़कर मैं सलाम करया था, उन समझ रहा मैं सुनिया नहीं है, मेरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन हालांकि मसला क्या है, वजू के दौरान सलाम का जवाब ना दिया जाए। जब सलाम का जवाब देने से रोका जा रहा है, अब दूसरी बातें करने के ताल्लुक से हमारा आप सोचें, लिहाजा बिला वजह की बातें वजू के दौरान ना करें कि ये मकरूह है। अच्छा, आपने गुस्ल का तरीका तफसील से सुन लिया, लेकिन मैं उसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ। शायद उन्होंने बताई भी होंगी, लेकिन कुछ चीजें जो जरूरी हैं। हमारे बदन के बाज हिस्से ऐसे हैं, बाज हिस्से जहां पर गुस्ल के दौरान पानी नहीं पहुंचता। किसी को मालूम हो तो जरा बताएं कि कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहां पर गुस्ल में पानी आसानी से नहीं पहुंचता, उन पर तवज्जो देकर खास नजर रखकर पानी पहुंचाना लाजमी है। हाँ, उठे ना जी, जरा उठकर हाँ बोलिए। बगलों में पानी आसानी से नहीं पहुंचता, हाथों को ऊपर करेंगे और चुल्लू भर पानी लेकर इसको अच्छा रगड़कर पानी पहुंचाएंगे। जिसका पेट निकल गया, हाँ, पेट जिसका मोटा होता है तो यहाँ पर कटारे बन जाती हैं अक्सर, किसी को एक आती है, किसी को दो आती है, कोई ज्यादा है तो 3-4 भी आ जाता है। तो आपको कटारों को उठाकर वहां पर पानी पहुंचाना होगा। अगर ना पानी पहुंचा तो हमारा गुस्ल नहीं होगा जी। हाँ, जब हम उकड़ बैठकर नहा रहे इस तरह से, तब ये दोनों पैर जहां मिल गए तो यहाँ पर अब पानी नहीं पहुंचेगा, तो अब खड़ी होकर इसको भी पानी पहुंचाना जरूरी है। अब पेशाब के मुकाम और उसके नीचे मुकाम पर भी पानी खुद ब खुद नहीं पहुंचता, लिहाजा उनको जुदा कर कर वहां भी पानी पहुंचाना फर्ज है, लाजिमी है, नहीं तो गुस्ल नहीं होगा। इसके अलावा हाँ, तो बाल की जड़ तक पानी पहुंचाना है। कान है, कान में खुद ब खुद पानी नहीं पहुंचता, तो चुल्लू में पानी लेंगे, मुंडी को थोड़ा झुकाएंगे और इसको कान में डालकर रगड़ेंगे, फिर अपनी उंगली से पूरे कानों में अच्छी तरह उंगली फेर कर पानी पहुंचाएंगे। ठीक है, इस तरह से पानी दोनों कानों में पहुंचाएंगे। इसके अलावा और कौन सी जगह है, अगर आप खड़ी होकर गुस्ल कर रहे हैं, ठहर कर रहे हैं, तो आपके पिछले हिस्से में पानी नहीं पहुंचेगा, लिहाजा आप बैठकर पीठ पर अच्छी तरीके से पानी डालते हुए अपने हाथ फैलाकर वहां पर पानी पहुंचाएंगे। बाज लोग मुस्कुरा रहे हैं तो मेरे को ये मालूम हो रहा है कि ये बड़ा अजीब मसले बता रहे हैं। तो आप देखिए, हम मोहल्ले में बैठकर, गलियों में बैठकर गंदी बातें करने में कभी शर्म नहीं आती, लेकिन इल्म दीन जो फर्ज आइन है उसको सीखने और सिखाने में किसी किस्म की शर्म नहीं आनी चाहिए। चूंकि अगर इसमें से कोई एक बात भी छूट जाती है और उस पर हम अमल नहीं करते, जहां हमारा गुस्ल मुकम्मल नहीं हुआ वहां वजू करेंगे तो वजू भी मुकम्मल नहीं होगा, और वजू मुकम्मल ना हो तो हमारी नमाज भी मुकम्मल ना होगी। आपने एक और चीज गौर की होगी, मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि आपने देखा और गौर किया होगा, अक्सर नौजवानों में, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, लड़की हो या लड़का हो, अक्सर ये चीज देखने में आ रहा है कि आजकल के जमाने में उन्हें बाहर के असरात बहुत ज्यादा, आप मज़ारात पर जाकर देखें, नौजवानों की कतार लग रही है, कोई दिमागी तौर पर पागल दिख रहा है, कोई अजीब अजीब हरकतें करते हुए, कोई बीमारियों में मुब्तला। ये क्यों हो रहे हैं? तो इसके पीछे सबब यही है कि जब हम पर गुस्ल फर्ज हो जाता है, क्या हो जाता है? गुस्ल जब हम पर फर्ज हो जाता है तो वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ हिफाजत के लिए रखे, हर इंसान के साथ 60 फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहते हैं। सुभान अल्लाह। पहले से मालूम था पहले से 60 फरिश्ते हमारे प्रोटेक्शन में है, हमारे बॉडीगार्ड हैं, लेकिन जब हम पर गुस्ल फर्ज होता है तो हमसे हट जाते हैं। हटने के सबब जिन्नात के असरात, जो जिन शयातीन शरीर होते हैं वो इंसानों पर असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से उन पर असरात तारी हो जाते हैं। लिहाजा जिस पर गुस्ल फर्ज हो वो मुकम्मल सही गुस्ल करेगा, तो ये जो दूसरी नापाक चीज़ें हम पर हमला करती हैं वो हमारे करीब ही नहीं आएंगी। क्यों? हमारे प्रोटेक्शन में हमारे जो बॉडीगार्ड हैं वो खुद हमारी हिफाजत करेंगे। और कोई पूछना है?
جی اب یہاں پر سوال ہے کہ اگر کسی کو مار لگا ہوا زخمی ہاتھ ہے, اب اس ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے, تو اس کو کس طرح سے ہم غسل کر سکتے ہیں یا وضو کر سکتے ہیں؟ تو علماء کرام بتاتے ہیں کہ اگر مار چوٹ اس قدر ہے, اگر وہاں پانی جانے پہنچا, پانی اگر وہاں لگا ہے تو زخم گہرا ہونے کا یا دیر سے ٹھیک ہونے کا ڈر ہے, تو جتنے حصے پر زخم ہے اس کا مسح کر لیا گیا تو آپ کا غسل اور وضو ہو جاتا ہے. لیکن اب ہم بعض مرتبہ دیکھتے ہیں جو ایسا تھوڑا کٹے گا ہوتا ہے, ہم بینڈیج یہاں سے یہاں تک لگا دیتے ہیں, کٹا اتنا اس کو اتنا بنا کو پیش کر رہے ہیں, اور ہم پورا وہاں تک پانی جہاں کٹا وہاں نہیں, جتنی بینڈیڈ لگے وہاں پر بھی پانی نہیں پہنچا رہے. تو اس طرح اگر کریں گے تو آپ کا وضو اور غسل نہیں ہوگا. یہ مکلف نہیں, جہاں پر مار لگا ہوا ہے یا بعض ایسی پٹی ہے جیسے کاٹن کی ہے, اب اس کو اس طرح سے بنا گیا ہے کہ ہم اس کو کھول نہیں سکتے, مجبوری ہے. تو اسلام مجبوری میں فلیکسیبلٹی دیتا ہے, لچک پیدا کرتا ہے, اجازت دیتا ہے کہ ایسا زخم ہے اگر وہ پٹی وہاں سے ہٹائیں گے تو پوری پٹی پھر سے باندھنی پڑے گی اور بہت مشکل سے باندھی جائے گی, تو ایسی صورت میں اس کی بھی اجازت رہے گی. جی پلاسٹر پر بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ آپ اس کو مسح کریں گے تو جب تک آپ کا پلاسٹر چڑھا ہوا ہے آپ کو اجازت رہے گی. جیسے ہی پلاسٹر اترا پھر سے آپ اچھا غسل کر لیں گے تو آپ کا وضو اور غسل ہو جائے گا. یعنی یہ اس وقت تک آپ کو اجازت رہے گی جب تک وہ چیز آپ پر موجود ہے. یوں سمجھیے کہ میں پٹی باندھ لیا تھا, ٹھیک ہے, اب مجھ پر جو ہے غسل کرنا یا وضو کرنا تھا, تو جب تک پٹی ہے اس کا مسح کے ذریعے جو وضو ہے وہ قائم رہے گا. جیسے ہی پٹی اتری پھر سے فریش ہم کو وضو کرنا پڑے گا. اور کچھ پوچھنا ہے؟ تو لہٰذا ابھی سیشن کو یہیں پر مکمل کیا جاتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکتیں عطا فرمائے, ایمان پر سلامتی عطا فرمائے, ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے, ہمارے عقیدے و ایمان کی حفاظت عطا فرمائے. 10 منٹ آپ کے لیے وقفہ ہے, آپ فریش ہو کر کھانے کے لیے تشریف لا سکتے ہیں. اور ضروری بات یہ ہے کہ ہون آباد میں محلہ کفر توڑ بخاری مسجد میں ہر جمعہ کو بعد نماز مغرب سنی دعوت اسلامی کا سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس اجتماع میں ضرور تشریف لائیں. وہاں پر علماء دین کی, مبلغین کی ایمان افروز بیانات ہوتے ہیں, ساتھ میں آپ کو ہر ہفتہ ایک نئی سنت بھی سکھائی جاتی ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست احباب کو علم دین کی محافل سے قریب کریں تاکہ ہمارا ایمان بھی مضبوط رہے, ہمارا عقیدہ بھی بچا رہے. ضرور اپنے دوست احباب کو اس دعوت عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفہ ہے کھانے کا. کھانے کے فوراً بعد ہمارے گلبرگہ سے تشریف لانے والے انتہائی محنتی مبلغ محمد عنایت نوری صاحب کا نماز کے فضائل و مسائل کا سیشن ہوگا, آپ ضرور اس میں شریک ہوں.